आमे दुहे बस पछरे एका बसिथिलु। से बहुत सुंदर एवं युवती थिले। मध्यरात्रि रे ठंडा प्रबल होईगला एवं मु चुपचाप तांको कंबल तळे सोईगली। तापरे जाहा घटिला ताहा हेउछि 2026 फेब्रुआरी मासर मध्य भाग। बस स्टाण्ड र ठंडा पवनर झड़ मो मुह उपरे बहिला। मु मोर टिकेट नेई बस चढ़िली, किंतु देखिली जे अधिकांश सीट भरी रहिछि। लोकमाने सेमानंकर कोट, साल एवं कंबल पिंधिथिले। बस पछपटे शेष कोणर सीट्रे केवल गोटिए झियो बसिथिला, एक सुंदर झरका पाखरे। मु चारि पाखकु चाहिली, बाकी समस्ते व्यस्त थिले, तेणु मु पछकु गली। मु धीरे पचारिली, एही सीट खाली अछि कि? से मते चाहिला। तार बड़ आखि निद एवं ठंडा उभयकु प्रतिफलित करुथिला। ता मुहरे पसम टोपी एवं बेकरे मफलर थिला, किंतु ता मुहर अधा कंबल द्वारा लुचि रहिथिला। से धीरे कहिले, हम दयाकरी बसी जाओ। मु बसिली एवं संगे संगे अनुभव कली जे बस पछ पवन टिके ठंडा लागुछि। झरकार धार देई एक मृदु ठंडा पवन प्रवेश कला। झियोटी एक घन पसम कंबल रे निजकु गुड़ाई रखिथिला। केवल ता मुहटी देखा जाउनथिला। बस चालिबा आरंभ करिबा मात्रे बाहर आलोक गुड़िक कुहुड़ी रे फिका पड़िबाकु लागिला। भितरे एक हालुका हलदिया आलोक थिला, जहा पछ पाखकु आसिबा मात्रे फिका पड़िगला। मु झरका बाहरकु चाहिली, किंतु ठंडा पवन मो कानरे पहुंचिला। किछि समय परे मु ताकु पचारिली, तुमे कौन बहुत ठंडा अनुभव करुछ? से टिकिए हसिला। हम सेथिपाई मो पाखरे एही कंबल अछि। मु हसी कहिली, तुमे भाग्यवान, मोर केवल एक जैकेट अछि। से किछि कहिले नाही, केवल मफलरकु तांको चारि पाखरे आहुरी कड़ाकड़ी गुड़ाई रखिलो। आमे दुहे किछि समय पई नीरव रहिलु। एतेबेले बस छटकु थिला। मो कांध तांको कांध उपरे घसी हेउथिला एवं से टिके खसी जाउथिला। केवल पुनर्बार स्थान रे पड़ी जाउथिला। प्राय गोटिए घंटा परे से झरका पाखरे मुंड रखी सोई पड़िला। बाहारे कुहुड़ी घन होई जाइथिला एवं पवन आहुरी ठंडा होई जाइथिला। मोर जैकेट आउ ठंडा को प्रतिरोध करि पारिला नाही। मोर आंगुठी गुड़िक शून्य होई जाउथिला। मु देखिली जे तांको कंबलर धाररू सामान्य उष्मता बाहरकू बाहरी आसुछि, जेपरी एहा भितरर एक भिन्न पाग। प्राय मध्यरात्रि रे ठंडा तीव्र होईगला। मु आउ सह्य करि पारिली नाही। मु किछि समय पई तांकू एक छोट कंबल देबाकू कहिबाकू भाबिली, किंतु से गभीर निद्रारे सोई पड़िथिले। तापरे कौनसी प्रकारे मु धीरे धीरे हाथ बढ़ाई कंबलर धारकू धरी मो उपरे धीरे धीरे टाणिली। मु तांकू घोड़ाई देबा समयरे सेथिरु एक मृदु बास्ना बाहरिला, एक सतेज फूलर बास्ना परी, किंबा हुएत तांको केस। मु तांकू संपूर्ण घोड़ाई देबा पई टिकिए पाखकू गली। आमे एबे एते निकटतर होईगलु जे आमर कांध संपूर्ण स्पर्श करुथिला। से तांको निद्रारे आदौ हलु नथिले। मु तांको निश्वासर उष्मता मो गाल उपरे अनुभव करि पारुथिली। मने हेउथिला जेपरी ठंडा धीरे धीरे पछकू हटुछि, एक अद्भुत गुंजरण द्वारा परिवर्तित हेउछि। बसर झटका तांको मुंडकू मो कांधरे रखिला। मु नीरव रहिली, केवल सेही मुहूर्तरे आनंदित हेउथिली। तांको आंगुठी कंबल तळे टिकिए भुंचिगला एवं हुएत अजानतरे मो हाथकू स्पर्श कला। सेही स्पर्श एक ठंडा रातिरे अग्निकुंड परिथिला। से तथापि किछि कहिले नाही एवं मु नीरव रहिली, किंतु सेही नीरवतारे मध्य एक अकुहा संजोग सृष्टि हेउथिला। बस राति सारा ठंडा यात्रा एवं कंबल घोड़ाई हेबार उष्मता मध्यरे चलीथिला। मु पछ सीट्रे एक सामान्य कंपन अनुभव कली। हुएत इंजिनर शब्द एवं रास्तार झटका। बाहारे कला कला थिला। बेले बेले हेडलाइटर हलदिया किरण कुहुड़ी को भेद करुथिला, किंतु 2-3 मीटर आगकू किछि देखा जाउनथिला। कंबल भितरे एक सामान्य उष्मता थिला, किंतु बाहर पाग एहाकू निरंतर चैलेंज करुथिला। प्रत्येक थर बस बंद हेबा किंबा बुलिबा समयरे ठंडा पवन झटका तीव्र हेउथिबा परी मने हेउथिला। पवनर गोटिए झटका एडाइबा पई मु कंबल भितरे टिके गभीरकू बुड़ीगली। एबे आमे एते निकटतर होईगलु जे मु मो कान पाखरे तांको निश्वासर ताळ सुनी पारुथिली। तांको निद्रारे मध्य से बारंबार टिके हलुथिले। तांको मुंड मो कांधकू फेरी आसुथिला, जेपरी ताहा तांको पई सबुठारु आरामदायक स्थान। मु अचेत भाबरे मोर हाथकू घसिली, हुएत मोर अस्थिर आंगुठीकू पुनर्जीवित करिबा पई। तापरे
ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଭାବରେ ମୋର ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମୁଁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ମୋ ହାତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତକାରୀ ଉଷ୍ମତା ଥିଲା। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଏକ ସୁର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆମ ପଛରେ ସେହି କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମର ଦୁନିଆ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା ମୋ ଗାଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ କମ୍ବଳ ତଳେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ମୋ ଗାଲ ଉପରେ ଚାପି ହେଉଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଦରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କମ୍ବଳ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଅଧା ଖୋଲା ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ମୋତେ ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାତି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିକଟତରତା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥିଲା। କେତେବେଳେ କମ୍ବଳ ତଳେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବାଜିଥିଲା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକିଏ ହଲୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ବାହାରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଜଳୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନୀରବ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଆଖିରୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମ ଓଠରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30ଟାରେ ବସ୍ଟି ଏକ ଢାବାରେ ଅଟକିଗଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜୋରରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଚା ଏବଂ କଫି ପାଇଁ 15 ମିନିଟର ଅଟକିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ କମ୍ବଳ ତଳେ ରହିବାକୁ ବାଛିଲୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅର୍ଥ ଏହି ଉଷ୍ମତା ହରାଇବା। ବସ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ଆଲୋକ ନଥିଲା, କେବଳ ବସ୍ ଭିତରେ ମଳିନ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଖି ଭାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଶର ବାସ୍ନା କମ୍ବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରୁ ଦୂରେଇ ନଥିଲା। ରାତିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଇଞ୍ଜିନର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ମୃଦୁ ଝଟକା ମଧ୍ୟରେ ପଛ ସିଟ୍ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଛୋଟ ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଛାତି ଉପରେ। ତାଙ୍କ କେଶର ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାସ୍ନା ମିଶି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଷ୍ମତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ଏକ ଶୀତଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଶୀତଳତା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ପଠାଇଲା। ମୁଁ ଅଚେତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରି ରଖିଲି ଏବଂ ସେ ସେହିପରି ନିକଟତର ରହିଲା, ପଛକୁ ହଟିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ବସର ଝଟକା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସଜାଡୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଟତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଟି ଆହୁରି ନିର୍ଜନ ହୋଇଗଲା। ବସ୍ ବାହାରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ଫିକା ଆଲୋକ ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବଂ ଏହି ଚାଦର। ହଠାତ୍ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି ହୋଇଗଲୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବେ ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମ ଲହରୀ ମୋ ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର କବଜା ଢିଲା ଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦୂରକୁ ନ ହଲେଇବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସର ଅନୁଭବ ଚାଦର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଉ କେବଳ ଦୂରତା ନଥିଲା, ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନଥିଲି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କମ୍ବଳକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ, ଯେପରି ମୋତେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବାହାରେ ପବନ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ଏହି ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏତ ସକାଳ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ଏହି ରାତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଦେଇଛି। ସକାଳ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଗତି ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ବସ୍ କୌଣସି ଢାବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନର ଏକ ଝଟକା ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିପତା ଅଧା ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ମୃଦୁ ପରିଚୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଧୀରେ କମ୍ବଳକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟର ଧାରକୁ ଧରିଲା, ଯେପରି ମୋତେ ପାଖକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାକି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ବେକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୁଁ ଏକ ମୃଦୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ବଙ୍କା କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଥଣ୍ଡା ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କମ୍ବଳ ତଳେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଜିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ, ଅଙ୍କିତାର ଓଠର କୋଣରେ ଏକ ମୃଦୁ ହସ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ। ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ ନିଦ୍ରାଳୁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ତା କାନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋର ହାତ ରଖିଲି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ମୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା। ବସ୍ର ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ, ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ନୀରବତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୋ କାନ ପାଖରେ ତାର ଧୀର ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର କେସ୍ ଘୋଡ଼ାଇବା ଏସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ସିଧାସଳଖ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଯେପରି କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ହୁଏତ ସକାଳେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୋ ଭିତରେ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ମୋ ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ସେ ନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରାତି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ବସ୍ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାହାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ କାକର ଝଲସୁଥିଲା। ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତା ମୋ ବାହୁରେ ରହିଲା, ଯେପରି ରାତି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର 5 ମିନିଟର ଅଟକିବା ଘୋଷଣା କଲା। କିଛି ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଖାଅ। ମୁଁ ଧୀରେ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଅଙ୍କିତା, ଉଠ, ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମୋ ଛାତି ଉପରୁ ମୁହଁ ହଟାଇ ନ ଦେଇ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇଲି, ହୁଏତ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଧୀରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଓହ୍ଲାଇଗଲୁ। ଢାବାରେ ଚାର ସୁଗନ୍ଧ, ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକର ଶବ୍ଦ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ଚା ପିଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତାର ମୁହଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏବଂ କୋମଳତା ଏବେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି? ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ମୋଡ଼କୁ ଫେରିଯିବି? ମୁଁ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ହୁଏତ ଏହା ଆମର ଏହିପରି ଶେଷ ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ମୋତେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କଲା। ଆମେ ବସରେ ଫେରିଗଲୁ ଏବଂ ଦିବାଲୋକରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହେଲା। ରାତିର ନିକଟତା ଏବେ ବି ବାୟୁରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଆଲୋକରେ ସବୁକିଛି ଟିକିଏ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତା ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ ସେ ଚୁପଚାପ ଧରିଲି, ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ
ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସତ୍ୟର ନିକଟତର ହେବା ବିଷୟରେ, ଯାହା ସେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ବସ୍ ସହର ବାହାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୋକାନ ସଟର ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିତିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୋର ହୃଦୟ ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅଙ୍କିତା, ସେ ଏବେ ବି ନୀରବ ଥିଲେ। ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଅଙ୍କିତା, କାହିଁକି ତୁମେ କିଛି କହୁନାହଁ କି? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଟିକିଏ ହସିଲା। କିଛି ଜିନିଷ କେବଳ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବୁଝାଯାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଅଧା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅଧା ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ବସ୍ ଧୀର ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତା ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ଆମେ ଏଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଘର, ସେ କହିଲା। ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରଲି ଟାଣୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଗରମ ସମୋସାର ବାସ୍ନା ଏବଂ ଦୂରରେ ଟ୍ରେନ୍ର ହୁଇସିଲ୍, ସବୁକିଛି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଅଙ୍କିତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏକ ଶବ୍ଦ ନ କହି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ମନରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା। ଗଳି ଟିକିଏ ଉଦା ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସଫା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲି। କୋଠରୀଟି ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଫ୍ରେମ୍ ଫଟୋ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲେ। ମୁଁ ଫଟୋଟିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି। ସେ କିଏ? ଅଙ୍କିତା ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ନରମ ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରି ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ମୋର ଓଠ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ଏହି ଲୋକଟି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ସିଧା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଗଲା। ଏହି ଲୋକଟି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା। ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ମୁଁ ଫଟୋଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଝଡ଼ ଉଠିଲା। କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି। ଅଙ୍କିତା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ତାପରେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏହା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ, କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଖୁସି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା, ମାୟା। ସବୁକିଛି ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁକିଛି ନେଇଗଲା। ତାର ଗଳାରେ ଏକ ଅବରୋଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୁଁ ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ଲୁହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି କାହାଣୀକୁ କେତେଥର ବଞ୍ଚିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଚାପି ରଖିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ହସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ନୂଆ ଲୋକ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଲି। କେବଳ ଏକ ଭାରି ନୀରବତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲଫାଫା ଧରିଲା, ଯାହା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଲଫାଫା ଖୋଲିଲି। ଏଥିରେ ଏକ ଚିଠି ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଥିଲା। ଟିକେଟରେ ତାରିଖଟି ବସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିଥିବା ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପଢୁଛ ଏହା, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଯାତ୍ରାରେ ଭେଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁର ପୁଅ। ଥରେ ପିଲାବେଳେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ ଏବଂ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଆର ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯାଉ, ତେବେ ତୁମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ସେହି ଶପଥର ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ମୋର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଏକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଅଙ୍କିତା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ନା, ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା,
ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରେ ପାସ କରିଛ। ମୋର ଓଠ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଯେପରି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଅଙ୍କିତା ଧୀରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମାୟାର ମା ତୁମକୁ ନିଜର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନୁଆଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ରାସ୍ତାର କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ଅଙ୍କିତା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ହସି ହସି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏକା ନୁହେଁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକା ନଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ମୋର ଅସ ଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆମର କାହାଣୀ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ।